It's not these guys. Excuse me. Okay, if I take you up on that ride? 보스턴에서 출발한 주인공 제프의 차가 한적한 도로를 따라 샌디에고로 향하고 있습니다. 오랜 시간을 달려온 탓에 제프와 아내 에이미는 이미 지칠 대로 지쳐 있었죠. 마침 갈증까지 밀려온 제프가 잠시 한눈을 판 그 순간 웬 낡은 트럭 한 대가 도로로 불쑥 들어옵니다. See that? I mean, he pulled right out in front of me. 잠시 놀란 부부는 가까운 휴게소에서 차도 정비할 겸 간식과 음료도 사기로 하죠. 그런데 제프의 차를 지켜보고 있던 한 남자가 대뜸 그에게 빈정댑니다. Nice car. Thanks. Looks to me like you sprung for the whole 9 yards. Yeah, guess so. 사고라도 벌어질 듯 예감이 좋지 않았죠. Tell me something. Do you even care that you damn near killed us back there, boy? I didn't really even see you, okay? 그는 방금 전 이들과 사고가 날 뻔한 트럭의 주인이었습니다. Get in. 이곳은 인적이 드문 한적한 도로의 휴게소. 무언가 불길한 기운을 느낀 제프는 서둘러 이곳을 벗어납니다. 그런 남편의 모습을 침착하게 지켜보고 있던 에이미가 그를 진정시키기 위해 괜한 농담도 꺼내보죠. Ready for the Grand Prix? You can choose between $90,000 or 90,000 donuts. 그러던 그때 웬일인지 방금 연료까지 꽉 채운 차가 더 이상 움직이질 않았죠. 사업 실패로 인해 보스턴을 떠나온 이들에게 현재 남은 거라곤 멋진 차 한 대와 가지고 온 짐 몇 개가 전부였습니다. 부부는 결국 지나가는 차를 세워 도움을 요청하려 하죠. Good luck, 'cause I'm going to 그런데 California. 또다시 나타난 문제의 트럭. 불길한 느낌을 지울 수 없던 부부가 멀리서 방향을 튼 트럭을 주시하고 있던 그때 커다란 탑차가 나타나 그들을 안독해 합니다. 또 인상 좋은 아저씨가 이들을 적극 도와주려 차에서 내리죠. Hi. Folks all right? This is a new car. You know, that could be it. You've been riding this thing pretty hard? Because they tend to overheat when they're new. I can give you a ride to Bell's, a little diner about 5 miles down the road. They got a payphone. You call a tow truck. They just come in and haul you out. I wish you luck getting it started. 차의 미련을 버리지 못한 제프와 가까운 휴게소에 찾아가 견인차를 부르자는 에이미. Call the tow truck and order a nice cold iced tea. 결국 엔진이 식을 때까지 차에서 기다리겠다는 제프를 두고 에이미가 먼저 떠나려는 탑차에 올라탑니다. 제프는 견인차를 부르러 간 에이미를 한동안 기다리기로 하죠. What the? 그런데 차가 고장난 건 어이없게도 엔진 문제가 아니었습니다. 갑자기 모든 게 술술 풀린 것처럼 제프는 에이미를 찾아 가까운 휴게소로 힘껏 달려갑니다. Look, I'm pretty busy here. People come and go. Well, this is within the last half hour. Excuse me. She might have been with a trucker. Truck. 아내의 행방을 묻는 제프의 말에 세상 지겨워 죽겠다는 표정의 식당 주인이 귀찮은 듯 건성으로 대답을 하죠. 게다가 속을 긁어대는 손님까지. Looks like she got away from you, cowboy. 무턱대고 떠날 수도 없던 그는 다시 식당으로 돌아가 주인에게 부탁을 하고 Tell her I 나옵니다. was. Tell her to stay put till I get back, to not move. Could you do that, please? Yeah, okay. 그리곤 다음 휴게소를 향해 달리고 있던 그때 문제의 탑차와 비슷한 차가 그의 눈에 들어옵니다. 전속력을 다해 탑차를 따라가는 제프. Hey! Pull over! 운전석을 확인하자 아내를 태웠던 그 아저씨가 확실합니다. 그런데 잠시 후에 차에서 내린 그가 제프를 모른 척하며 마치 처음 보는 사람인 양 행동하죠. Look, I don't know how to tell you this, but I've never seen you before in my life. 제프의 기억이 틀렸을까요? Mister, I don't know what you want. Want my wife back is what I want.
What have you done? 제프는 마침 지나가던 경찰에게 자초지정을 설명하고 도움을 요청합니다. Lie, you son of a bitch! All right, calm down. Name's Barr, by the way, Red Bar. All my permits are current. You can see them. They're right up in there. 수상쩍은 두 사람의 행동에 경찰이 곧 탑차 내부를 이곳저곳 수색하지만 아무런 흔적이 없었습니다. Look, I don't mean to butt in, but maybe you confused my truck with somebody else's. Go to hell, you son of a bitch! Let me say! 아내의 가출로 가닥을 잡은 경찰은 결국 제프에게 실종 신고를 종용하고 그자를 떠나버립니다. Mr. Taylor, do yourself a favor. You know, there's over 100,000 people go missing in this country every year. Runaways, deadbeat dads, dropouts, folks hiding from the IRS, all vanishing without a trace. Why don't you go back to Bell's, get a cup of coffee, wait for your wife? If anything comes up, I'll contact you first thing. 경찰의 말대로 다시 벨식당에 찾아간 제프. 하지만 여전히 세상 귀찮은 듯 그를 대하는 식당 주인의 태도와 그와 한통속으로 보이는 나머지 손님들. 무언가 수상쩍은 생각에 주문서를 강제로 빼앗아 아내의 흔적을 확인하려던 제프는 곧 식당 주인에게 총으로 위협까지 당하고 쫓겨납니다. 그때 그를 지켜보고 있던 한 청년이 묘한 말을 건네죠. My name's Billy. You the fella looking for his wife? One day. This is very important. Did you see where they took my wife? 어느란 듯 식당 주인의 눈치를 보며 탑차와 아내를 봤다던 빌리는 제프에게 더욱 소름 끼치는 말을 전해줍니다. Police is the ones in on it. Route 7 north, up by the river. At the river. Where? 빌리의 말을 따라 강가를 향해 정신없이 달리는 제프. 그런데 얼마 지나지 않아 도로가 중간에 막혀 있었죠. 게다가 그 문제의 트럭이 나타나 또다시 그를 막아섭니다. 엎친 데 덮친 격 트럭을 피해 정신없이 산 위로 달려가던 제프는 결국 막다른 길에 다다라 물속으로 뛰어듭니다. 그토록 아끼던 차까지 포기한 채 가까스로 목숨을 건진 제프. 그러던 그때 한순간 사라진 아내와 누구도 믿을 수 없는 이상한 마을. 제프가 마주쳤던 모두가 결국 한패였죠. According to your wife, you got a good pile of cash sitting in your bank account at home. Is that true? 이 모든 게 이들의 계획대로 벌어진 일이란 걸 곧 깨닫습니다. 또 그들의 대장이 다름 아닌 탑차를 몰던 레드였죠. You're a tough man to get a hold of, Jeffrey. Why us? 제프의 질문에 코웃음을 치던 레드는 한 작은 마을을 보여주며 은행의 위치를 그에게 알려줍니다. 에이미가 말한 9만 달러를 몽땅 현금으로 가져오라던 레드. 아내를 인질 삼은 것도 모자라 경찰의 무전까지 듣고 있던 그들이 제프를 더욱 압박하죠. 그만큼의 돈도 없는 데다가 빠져나갈 구멍도 없던 제프. Sir, are you sure you're all right? Just keep writing on that pad. Please, now, just keep writing. 하지만 그마저도 수포로 돌아갑니다. 딱히 묘수를 떠올리지도 못한 제프는 통장에 남은 잔고를 몽땅 빼내와 그를 데리러 온 트럭에 강제로 올라탑니다. 죽기 전에라도 아내를 꼭 보고 싶었던 그가 필사적인 싸움 끝에 도중 나타난 경찰의 도움까지 받아 다행히 죽음을 모면하죠. 아내를 찾기 위해선 반드시 레드를 만나야 했던 제프. 하지만 경찰에 신고가 들어간 걸 알게 된 그가 서둘러 탑차를 몰고 집으로 향합니다. 팔자에도 없던 생존 게임을 하며 트럭에 간신히 올라탄 제프. 어이없게도 한없이 가정적인 아빠이자 남편이었던 레드의 이중 생활도 짐작할 수 있었죠. 그의 창고로 숨어든 제프는 더욱 놀라운 것들을 발견합니다.
경찰서에서 본 수많은 여성들의 실종을 의심케 하는 납치의 흔적들. 연쇄 살인마 집단의 본부가 바로 이곳이었죠. 냉장고에 갇혀 언제 죽을지도 모를 에이미. 그녀를 재빨리 구해야 했던 그가 결국 총을 들고 레드의 집에 들어갑니다. 그리곤 아무것도 모르고 있던 그의 아내에게 모든 걸 말해주며 열쇠를 요구하죠. 냉장고의 문이 열리자 다행스럽게도 살아있던 에이미가 드디어 울부짖으며 나타납니다. 제프는 서둘러 이들 모두를 가둔 채 이곳에서 벗어나려 하죠. 하지만 일찌감치 도망쳤던 빌리가 나타나 이들 모두를 풀어줍니다. 터미네이터가 된 레드의 탑차는 끝까지 그들을 추격합니다. 위태롭게 다리에 매달린 두 차에서 옥신각신 사투를 벌이는 제프. 얼마 전 소개해드린 영화 베니싱과도 비슷한 느낌을 보이는 이 작품은 낯선 곳에서 한순간 사라지는 연인 혹은 아내를 잃은 공포감을 영화의 중후반까지 잘 이끌어가죠. 마치 불현듯 당한 이별처럼 미련을 버리지 못한 주인공과 또 뜻모를 실종이 가져오는 두려움 등 부족한 개연성을 대충 넘겨주고도 남을 만큼 강렬한 스릴감이 영화 전체를 채웁니다. 또한 텍사스 전기톱 살인사건이나 이끼처럼 모두가 한통 속인 폐쇄적인 마을과 집단을 적절하게 버무려놨죠. 지금처럼 따뜻하고 나른한 봄, 무료하고 한가로운 오후에 가장 잘 어울리는 작품이랄까요? 한순간도 눈을 뗄 수 없는 A급 킬링타임. 영화 브레이크다운이었습니다.